uh, respected teachers who I have assembled here for this Teachers' Day celebration at JNP. At the outset, let me welcome Professor Murthy, Professor Mahadevan, and all my colleagues, and all of you to this Teachers' Day celebration. And of course, Sharanya was kind enough to refer to, please come to DAS. DAS has become more of a formality now. So whether DAS is there or not, that's good. But anyway, this is quite an informal function. And we have a chief guest today who is no stranger to us or perhaps to any one of you. And he's the governing council member of Bengaluru Association of Science Education. Okay, the parent body which administers Jawaharlal Nehru Planetarium, Professor MRN Murthy. And anyway, I'll formally welcome him, and once again, on behalf of our staff, JNP staff, who have done a lot, marvelous work in this regard, all those people who have done this in organizing this today, I welcome all of you, Professor Murthy, Professor Mahadevan, and all of you to this Teachers' Day celebration this year, 2025. Thank you very much. Thank you, sir. As we all know, Teachers' Day is celebrated as on the day of the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. So now I request our director and the chief guest to inaugurate the function by offering flower petals to his portrait. Director again to introduce the chief guest of today. Thank you, sir. Once again, respected Professor MRN Murthy, Professor Mahadevan, and all the teachers, and my dear colleagues. Of course, as I told earlier, we have congregated here to celebrate the birthday of Sarvepalli Radhakrishnan, so which is celebrated as the Teachers' Day. See, one thing, I would like to tell you one thing. You know, many of us, earlier, people used to go for higher studies, the so-called higher studies, to Europe, America, and such places. Even now, students are going, I'm not denying that, but for a different purpose, that is different. Earlier, maybe in 50s, 60s, 70s, 80s, or even much later, many of the facilities which are essential for higher education were not available or were slowly developing. So at that time, it was quite but natural for people to travel abroad, especially to the United States, to pursue higher studies. But Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, he didn't go for higher education for a foreign country. He went there to teach, actually. That shows as to the kind of the stature of Sarvepalli Radhakrishnan. There is, of course, he was the vice president and still ascended to the higher office. Look at his picture. It is really awe-inspiring. And the seriousness with which he is staring, really, that enables you to have respect for that gentleman, in fact. And he was a philosopher by training, all of us know. And one incident which is quoted about Dr. Radhakrishnan was that he was the Indian ambassador in the USSR once upon a time, long, long back. So it seems at one stage, it seems, this is what I have heard and read, he patted on the shoulders of
Joseph Stalin, it seems, while coming back, in fact. So people really shudder at the name of Joseph Stalin, in fact, because of whatever is written about him and such things. But anyway, it requires a lot of courage on the part of even an Indian ambassador, for that matter. So to pat him, and that shows the confidence with which Radhakrishnan, Dr. Radhakrishnan, he implemented whatever he was supposed to do. Well and good. Now we have, very appropriately, we have amongst us Professor MRN Murthy, who has kindly consented to be the chief guest and the speaker of today's function celebrating the Teachers' Day. Though it came on September 5th, we are celebrating it now. And, Professor MRN Murthy, I don't know how to define whether he is an academician, he's an educationalist, and he's a man with a mission for popularizing science, all the three. I know so much about him, that's why I'm not saying anything unless called for. Okay? So the thing is, Professor Murthy was born near Hassan, near Mathur, and later he had his education in Karnataka up to his BSc Honours from Central College, and then he had his MSc, Master of Science in Physics, from IIT Madras, and later he came to IISc. See, he pursued PhD in a topic related to chemistry, in fact. Later, he proceeded to Purdue University in the United States. You know, probably you might have heard, it is also pronounced as Purdue, okay? Purdue. There are many illustrious people from Purdue. One is Professor C.N.R. Rao. He had his PhD from Purdue. And the first man on the moon, Neil Armstrong, has had his BS in engineering from Purdue. And let me tell you, I can read out everything. I don't want to read out. Professor Murthy went there for postdoctoral research, not for doctorate or anything like that. He did his doctorate here. Postdoctoral research he went, okay, for X-ray crystallography related things. And I'm happy to say that even at least I have visited Purdue. I have not done anything. I don't think that much. Okay, anyway, all said and done, one of the finest universities in the United States, in the state of Indiana. Anyway, Professor Murthy was there for 4 years. Okay, 4 years. That is not the only visit to Purdue. Again, he has visited Purdue. And after coming back, he joined Indian Institute of Science, first in physics department. Later, he was with molecular biophysics unit. Probably for some of you, what is molecular biophysics unit? You know, see, whatever approaches, okay, you have in this analytical techniques even, you have in physics, you apply them to the study of biology, biological phenomena. That is biophysics. That is an interdisciplinary topic. At least to my knowledge, I was also working as a very, very young fellow in Indian Institute of Science. At that time, molecular biophysics unit was established. Professor Murthy was one of them. And after that, he was instrumental in establishing X-ray crystallography studies as a domain. He was instrumental in establishing it. Okay, his analytical techniques, approaches in this regard actually later led to or enabled the study of the structure of viruses. All of you teach viruses. You know, first of all, bacteria itself is so small. That is why it is called as microorganism. Let us say some 10 micrometers to 0.2 micrometers. Viruses are 100 times, 10 to 100 times smaller than that. So in India at that time, study of the structure of bacteria itself was not easy. Okay? And so Professor Murthy was instrumental in establishing
facilities that led to the study of the structures of viruses. Okay, so he has done that, and this placed India strategically on the global map pertaining to molecular biophysics. In fact, molecular level you have to study. Okay, so what are the applications? I don't want to say, but I want to highlight what the work which Professor Murthy has done, what is the significance of it. Instead of reading that he did this, that, all those things, instead of that, that's what I'm telling. Next thing is, this is about his academics. Second thing is about science education. Education in general, science education in particular. Professor Murthy has been instrumental, and it is not that just for the sake of being there in one field. He is a prolific author, he is a prolific speaker, anyway you will see that. And he is equally fluent and eloquent in both English and Kannada, in fact. That is important, in fact. Today he is going to speak to you in Kannada, not in English. Okay, that is one thing. And he has written a book in Kannada on biotechnology. He has written extensively. He has done a lot of lecture tours for different levels of students and teachers over the period of past 45 years or so. And naturally, he has been awarded many coveted and prestigious things. Shanti Swarup Bhatnagar Prize, Jagdish Chandra Bose Medal, G.N. Ramchandran Medal, Gold Medal, and all these things pertaining to biology. Okay, it's a matter of pride. And obviously, he's a member of Indian National Science Academy, National Academy of Sciences, Indian Academy of Sciences, and the World Academy of Sciences. So we are extremely happy. I think I might have taken time, sir, but I thought I would tell all these people what is the significance of your work. And so a person of Professor MRN Murthy's stature has accepted our invitation, agreed and graced the occasion. And I thank him very much. And our association, though after I came to Planetarium, it has enhanced, but we know each other for the past 40 years at least. So I as a very much younger fellow in all aspects, so I heartily welcome you, sir, on behalf of Planetarium and behalf of all of us. Thank you, sir. Please. Matadi. Yeah. Ellarigu namaskara. Sir, just 1 minute. Before Professor Murthy's talk, for 2 minutes, Mr. Anand, Dr. Anand will say a few words about Teachers' Day. Okay, quick. Sir, with your permission, 2 minutes. Please. Ellarigu namaskara. I take this opportunity to introduce or to tell about some of the programs that we do, and also offer tribute to the Dr. Radhakrishna, and also remember the great teachers that we had here at Jain Planetarium, who actually contributed immensely towards making the academic activities rich in this campus. So, Jawaharlal Nehru Planetarium, Bengaluru, JNP, Bengaluru Association for Science Education, Base, conduct several non-formal science education activities for teachers as well as students at different levels. To support and enrich teachers with different ideological thinking, concept, bringing clarity in the concepts, and to enable them to demonstrate various physical phenomena, we conduct several workshops for teachers, particularly for high school teachers. This year also we have already conducted 2 workshops on physics and 2 on mathematics, and 1 in biology. And also 1 in chemistry is upcoming. Was scheduled actually this week, but for many reasons we have to postpone it to the next month in October because of the holidays and all those things. And also we have 1 more workshop in physics
coming in the month of October. And also, I like to mention here that Science in Action, which is an event where several exhibits are demonstrated by students. Actually, Science in Action happens twice a year. One happens in the month of August or September, and the other happens in the month of November. So, the program, the Science in Action that happens in the August or September, the exhibits will be designed by us at Planetarium, and we will train the students to demonstrate to the public and the other students who visit the Planetarium. But in the month of November, the Science in Action that happens in the month of November, we urge the students to bring their ideas, bring their experiments to demonstrate here, right, which is their own ideas. So that will be conducted in the month of November. I strongly urge teachers to participate in these programs, and also make students to aware of all the programs that Planetarium conducts. And there are many programs that are there for students as well as teachers. Please look at our website for the details about, and also the schedule. And there are many programs. And one more thing that I need to mention here is we have a lecture series titled Dasra Lecture Series, which is scheduled on October 12th, 11th, 12th, which happens to be Saturday and Sunday, and also 18th and 19th. So this series, we started last 3 years back, and this on various, every year we invite the people, very eminent people, right, across India, to come here and to elaborate on the topics, the themes that have been chosen. And this year's theme is carbon. So there will be 4 lectures on carbon, one in life sciences, how carbon helps, or how carbon has created a basis of life on Earth, and same thing on the carbon, how actually it related to the global warming, and how it enriched the chemistry, and also the nanosciences. Right? So there will be 4 lecture series by very eminent people on these days. I urge one and all to participate in this program. Now I like to take this opportunity on the Teachers' Day to thank many teachers here who contributed immensely to our academic program at JNP. Firstly, we would like to remember contribution of our founder director, Professor C.V. Vishweshwara, and also Professor Bala Iyer, Professor S. Lokanathan, for the inspiration and the programs they envisioned. And also I would like to thank Professor S. Mahadevan for his immense contribution to the REAP biology at JNP. I also express gratitude for the contribution by Sanjeev Sabha Pandit, Arun Mangalam, Yashodan Atwale, Jayant Murthy, Jayant Vyasanakere, Vishal Vasan, Shashi Tutpalli, Dr. B.S. Shailaja, H.R. Madhusudan, Vijay Kumar Krishnamurthy, Ranjani Vishwanatha, V. Venkatraman, Vasant Natarajan. I have named only few. There are many people who have actually contributed greatly to all the academic activities at Planetarium. And also I need to remember Professor Rohini Godbole, who has come here on several occasions and delivered many talks. And also I would like to mention the contribution given by Dipankar Nandi, Anindya Sinha, MRN sir,
Biba Chaudhary, Vijay Lakshmi, Saudamini, Subhashini, Sanjay Sane, Chandrasekhar and Ganeshaya for their contribution in various role towards the programs here at Planetarium. So I thank and remember all of them and the contribution that they have done to Planetarium, especially the academic programs. Thank you very much. Of course, that includes Professor MRN Murthy, no doubt about it. Already out. Sir, now I request you to kindly accept a memento on behalf of JNP. So, on behalf of JNP, I heartily welcome you, sir. Thank you. Thank you. Sir, please. Kindly accept this memento. Thank you. This is a gold-plated brass model of LVM3 launch Oh, vehicle. that's very nice. Great pleasure. Launch vehicle. Thank you, sir. Please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ 3/4 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ಆ ಮೇಲಿನ ಲೈನು ಕೆಳಗಿನ ಲೈನು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಳಗಿನ ಲೈನು ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಯಾತಕ್ಕಾದರೂ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆದಮೇಲೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಹೈಸ್ಕೂಲುಗಳು. ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟು. ಅದು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು 100% ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು, ಬರೀ ಅವ್ರು ಫಿಲಾಸಫಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಚಕ್ರ ಹಾಕಿ. ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗ ಆಯಿತು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಬೋಗಿ ತುಂಬ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರು ರಾಮನ್, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಆ ಯೂನಿಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ GN ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬರೀ ಅವರು ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅವ್ರು ಭಾರತೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಡೋದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವ್ರು 3 ಜನರು ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ಕನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಇವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು, ಯಾಕೆ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟು ಟೀಚ್ ನಾಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಂಬೋದೂ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ನಂಬೋದೇ ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ನ. ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಪವರ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪವರು. ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಟೀಚರ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ
ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದಡ್ರ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜಾಣರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಟ್ರೂ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಗುಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಗು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂಥರ ತಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ 80 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ 40 ನಿಮಿಷನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಅದಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗೇನೋ ಎಜುಕೇಷನ್ 2020 NEP ಪಾಲಿಸಿ 2020 ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ನನಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪರ್ ಡೇ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಮಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಬರೋಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಡ. ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿನ ಗಣಿತ, ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿನ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ, ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿನ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಡಿ. ಇವಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ SSLC ಆನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ, SSLC ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆನರ್ಸ್, SSLC ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆನರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಕಲೀರಿ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಶೂರ್ ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಗೋಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕೋಕೆ 100 ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ. ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆದರ್ಶ ಅದೇ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ, ಹೆಂಗೋ BSc BEd ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಗೆದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕುರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದೆ. ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಸಾಲದು. ಓದಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಆಗೋದು, ಅಂತರ್ಗತವಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದು, ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದು. ಹೋಗಿ ನೀವು ಗಿಡ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.
ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೈನ್ಸಿನ ಅರ್ಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬರೀ ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಿಟ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಆ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಳವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಆ್ಯಪಲ್ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಸಾರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತೋಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಮಂಗಳಯಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅದೇ ನಿಯಮನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆರಿ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದರ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿ. ನೀರು ಈ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಗಂಗೆಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೀಳೋದು, ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರ ಇಳ್ತಾ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ಸಾಹನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಆಳವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಮರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಆಳವಾದ ಕಮರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೀಪ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್. ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ವೆಲ್, ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಲು ಏರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಮೆಟ್ಲು ಏರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ಏನು ಕಲಿತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಆದಮೇಲೆ ಕಲಿಯೋದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಆ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದು ಆ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜನ್ ಎಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, ಅನ್ಯಾಯ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು, 32 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಏನೋ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು, 32 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಇನ್ನು 30 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿರೋಷ್ಟು ನಮ್ಮಂಥ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅನ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಷ್ಟ್ರ ರೋಲು ವೆರಿ ಯುನೀಕ್. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಟರಿಬ್ಲಿ ಬ್ರೈನಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಭಯಂಕರ ಜಾಣತನ ಏನು ಬೇಡ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ.
ಆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ವಿಜ್ಞಾನನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಬ್ರೈನಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಚೂಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಚೂಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಏನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುರುತು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್, ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಪ್ಯಾತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ಫೇಸನ್ನು ಪಯಂಕರನೋ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೆಯೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಅದು ದೇ ಡಿಫೈನ್ creative element in any child. That is why middle school and high school are so important, integral part of children's education. ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಳಗೇ ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ phase is the most important phase. ಅದು ಬೇಡ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಮೆಡಾವರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ. ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಚೂಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಏನೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗರೇ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು. Categorical statement that all are dull is not as we are not as confident about that as the categorical statement all are able. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರೋದು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವರು ಫೈನಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಂಡು ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಸಾಧನೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೋಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಆ ಮೆಡಾವರ್ ಒಂದು ಕರು ಎಳೆದ್ರು, ಗ್ರಾಫು. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್, C² = A² + B².
ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಾಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೂ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಿರೋರೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅದೇ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಬ್. 3 ಸಂಖ್ಯೆ, 2 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯೂಬು 3ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಸಮ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥ 3 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್ನು ಬರೆದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆದಮೇಲೆ 200 ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಷಿಯನ್ಸು. ಅಂದರೆ there are no 3 numbers such that a cube plus b cube equals c cube, or a power n plus b power n equals c power n for any given n other than 2. ಆ ಥರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಇತಿಮಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರೋಲ್ಲ. ನಾನು ಸರಿಗಮಪದ ನಿಸ ಬಾರಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಬಾರಿಸೋಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಗಮಪದ ನಿಸ ನನಗೆ ಏನೋ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿರೋ ನನಗೂ ಸರಿಗಮಪದ ನಿಸ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಕೀರ್ತಿನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿನೇ ಬರೋಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಾವರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್, ಪೀಟರ್ ಮೆಡಾವರ್, ಎಸ್, ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತಿನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡೋರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಡಚಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇವಾಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ನನಗೆಲ್ಲಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ, ಮೆದುಗರು, ನಾನು ಮೆದಗ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಏನು. ಆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಡಿ, ತುಂಬ ಮೆದುಗಲಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಸಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊಸ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ಆ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಸಿ, ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಆರ್ಕಿಮಿಡೇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಆ ಕತೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಕಿಮಿಡೇಸ್ ಅವ್ರ ರಾಜಂಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟನ. ಆ ಅಕ್ಸಾಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಾಮ್ರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತ ಅನುಮಾನ. ಆ ರಾಜ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದವನು, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾಯಿದ್ರು. ಆರ್ಕಿಮಿಡೇಸ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನ ಹತ್ರ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನನಗ್ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಈ ಅಕ್ಸಾಲಿ ಮೇಲೆ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತಾಮ್ರ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಾಮ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಕಿರೀಟ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಿರೀಟವನ್ನು ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಆರ್ಕಿಮಿಡೇಸಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಥರ ಟವೆಲ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಚೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನೂ ಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ಟಬ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅವನು, ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಟಬ್ಬು ಅವರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಶವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀರು ಚೆಲ್ತಂತೆ ಟಬ್ಬಿಂದ. ಕೂಡಲೇ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಹೇಗೆ ತಾಮ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟ್. ಎದ್ದು ಓಡಿದ್ನಂತೆ, ಬಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕತೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಮೊಮೆಂಟು ಈ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬರೀ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ವಾಸಿ. ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟ್. ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಕಿನಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರೂ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನಿಗೆ ಆದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ಅಂಶ ತಿಳಿದಾಗ ಆ ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದು, ಅದು ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಇದರ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ 1114 to 1185 ಊಹೆ ಅದು. ಅವನು ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ. ಆ ಲೀಲಾವತಿ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುಸ್ತಕ. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಲೀಲಾವತಿಯಿಂದ ತಗೋಬೋದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೀಲಾವತಿ ಒಳಗೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಲೀಲಾವತಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದುಂಬಿಗಳ ಗುಂಪು 9/8 ಭಾಗ ಗುಂಪು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹನಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧದ ವರ್ಗಮೂಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ದ ನಂಬರ್, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಧು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಣಿ ದುಂಬಿ ಹೂವೊಳಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಜ ದುಂಬಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೇ ಜಾಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಿನಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಒಬ್ಬಂಟಿಗಿನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬಂಟಿಗಿನಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಂಟಿನಾಗಿ, ನ್ಯೂಟನ್ನು ಅವನೇನು ಭಾಳ ಸ್ನೇಹಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ನು
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ F=G × m1 m2/r², ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಲಿಬ್ನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ. ನ್ಯೂಟನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ದ. ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಬಾರ್ನ್. ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 20th century 1905 1905ನೇ ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ 2 ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆದ. ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಪೇಪರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು, ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಒಬ್ಬನೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 20th century. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಇಸ್ರೋ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಸ್ರೋ. ಇಸ್ರೋ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 2000 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಸ್ರೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಗತ್ಯ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೇಸೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ 1980ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಆ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಲಿಪಿ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಭಾಷೆ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು ಆ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀವು ಓದೋದು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಕನ್ನಡದ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಹೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ನಡ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಓದೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿ DNA ಭಾಷೆ ಒಳಗಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸರಪಣಿ ಭಾಷೆ ಒಳಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಿಪಿ. ಆ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 1980ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಶ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನ ಶುರು ಆಗುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮನ್ನೇ ಓದಿಬಿಟ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ. 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಹಾಗ್ರಂಥ. ಆ ಇಡೀ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೆಂಗೋ ಮಕ್ಕಿ ಕೂಡಿಸಿ ಓದೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು MSc ಇದು ಕೊಡಿ, ಓದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು, ಸರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ತೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆ ಟನಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹಳದಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಅದು ಆ ಹಳದಿ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಟನಲ್ಲು. ಆ ಟನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಳವೆ, ಆ ಕೊಳವೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೊಳವೆ ಅದು. ಆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಭಾಗ, ಅದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಗಿರಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ 7 ಸಲ ಸುತ್ತುವಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲೂ 7 ಸಲ ಹೊಡಿಬೇಕು ರೌಂಡು. ಈ ಕೊಳವೆ ಮಧ್ಯೆ, ಆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೊಳವೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾರು 60 km/h ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 120 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾಮರಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀರಿ. 180 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 15 ಅಡಿ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಮರಿಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 300,000 km/s ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300,000 km/s ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಗೋಡೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಯಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಇದು ನಾಟ್ ಆಲ್, ಇವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, ಹೆಲ್ಪರ್ಸು, ಕ್ಲೀನರ್ಸು, ಇನ್ನು 4ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 10ರಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಆಟಮನ್ನು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈವನ್ BRC ಬಾಬಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ರಷ್ಯಾದ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಅವರೇ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದು ಒಡೆದಾಗ ಉಳಿಯೋ ವಸ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅದರ ಜೀವ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ 1,00,000 ವರ್ಷ ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್, ಅದು ವಿಷಕಾರಿ. ಅದರಿಂದ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೂಳೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದರ ಬದಲು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಹಿಚಕಿ ಹೀಲಿಯಂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳ ಟೀಮೇ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು
ರಾಜಾದಿರಾಜ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ಅಹಂ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ನಾವು ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಇಸ್ರೋದವರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ BRCನವರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ DRDOದವರೇ ಆಗಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದರ್ಜೆ ಒಳಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಬಗ್ಗಿಸ್ದಾಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾವೃಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೂ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾಗದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೇಧಾವಿಗೂ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಅಥವಾ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 0 ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಗ್ರಹಣ ಯಾಕಾಯಿತು, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾಕಾಯಿತು, ಆ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ದ, ಬೇರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಕಾಣಿಸ್ದೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಕಾಣದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ವರ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸ್ದ, ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣ ಯಾಕಾಯಿತು, ಇಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೇಕ್. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಏನೂ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ರಿಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಕೆಲಸ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಬೇರು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಂಡ ಭದ್ರವಾಗಿಸೋದು ಹೈಸ್ಕೂಲು. ಆದಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್ವ್ ದಿ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅಣಬೆಗಳ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಬರೀಬೇಕು, ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೀಳಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಬಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀಳದೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಾದರೆ
ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಲು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ? ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಕೇಳಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2 ವರ್ಷ PUC, 3 ವರ್ಷ BSc, 2 ವರ್ಷ BEd ಮಾಡಿ 7-8 ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು BE ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ BE ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಸಾಕು. BE ಆದಮೇಲೆ ME ಮಾಡಿ PhD ಮಾಡಿದರೆ BE ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ BGL ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ DV ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರ ಮಗ, ಆ BGL ಸ್ವಾಮಿ MSc ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಅವರಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ, ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮಗನಿಗೆ. ನಾನು ಮೇಸ್ಟ್ರಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಮುಂಡ ಮೋಸ್ತು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡು. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು, ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಗುಜರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರಂತೆ BGL ಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಆದಮೇಲೆ PhD ಮಾಡಿ ಮೇಸ್ಟ್ರಾದರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುಂಡಪ್ಪನವರಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಗನಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಂಡಪ್ಪನವರಂಥ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರೋಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇರೋದು ಮೇಸ್ಟ್ರು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೀಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರು. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಎನಿವೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕುಲ್ಡಾ ಮುಲ್ಡಿ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದರ 10ರಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಿತೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆದರೂ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲುಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ, ಅವ್ರು ಆಡೋ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು! ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಊರು ಪಟೇಲರ ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೂಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಳೆಸೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇರೆ ಗುಂಪು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇರೆ ಗುಂಪು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು 10% ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ
ಅದ್ರ ಬದಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಕ್ಕಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ, ಊಟ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ತುಂಬ ನನಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾನು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಇವಾಗ ಈ ವೆಲ್ಲೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ವೆಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಅಶೋಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಲಕ್ಷನೋ 12 ಲಕ್ಷನೋ ಫೀಸು BSc ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಶೋಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸು BSc ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಗು ಕೊಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ? ಈವನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟಿ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಂತೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಅದನ್ನು ರಿಯಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನಿವೇ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಸಾನೆಸ್ಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಪೀಪಲ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ದ ಓನಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಲ, ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದೂ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಇದೆ. ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಊಟನೇ ತೊಗೋತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಡಿಸ್ಕೋತಾಯಿದ್ರು, ಹೆಂಗೋ ಕಲಿಸ್ಕೋತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ತುಂಬ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಲೇ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಪುರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದಮೇಲೆ ಎನಿವೆ ಏಕಲವ್ಯ ಕೂಡ, ಏಕಲವ್ಯಂಗಾದರೆ ಏಕಲವ್ಯ ದ್ರೋಣರ ಕೈಲಿ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ರಾಜಪುತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜಪುತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮೆಲ್ಲ ರಾಜಪುತ್ರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಳನಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೆನವ ಅಂತ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಯಲಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಲಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿರೋದು, ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಆ ಗೋಡೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಾಲ್ಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಂಥ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2,500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಟೀಚರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಾಡರ್ನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ರಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಒಳಗೆ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬೇರೆ ನಳಂದ 10,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಂತೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ವಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಸಮೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಆ್ಯಂಡ್ ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರೋ ಪುಸ್ತಕನೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ವರಾಹ ಮಿಹಿರ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚರಕ ಸುಶ್ರುತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 1300 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಕಿಲ್ನುಗಳು ಇವಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಚೂಣಿಯೊಳಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಣಜಂಬ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಒಣಜಂಬ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಣಜಂಬ ಬೇಡ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇದು ಸಾಕು. ಆದರೆ ಆ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಗ್ನೋಬಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಂಬ ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಕಲಿಕೆ. ಇವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಏಳಿಗೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂಥವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದು ಎರಡನ್ನು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೋ. ಆ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗೌರವ ಯಾವುದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಯಾರಿದ್ರೋ ಅವ್ರು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವರು SSLCನೂ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೀರೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಓದ್ದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಸೀರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ನಾಲೆಡ್ಜು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಅದು ಹೇಳದೇ ಇರೋದೇ ವಾಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಬಲ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಾ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸಮೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅವರ್ ವಿಮೆನ್. ದೇ ಆರ್ ನೋ ವೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟು ಮೆನ್. ಅದು ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೇಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ಹೌ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅವರಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಪ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು, ಠಳಾರ್ ಅಂತ ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದೆ ಪೀಸು. ಅಯ್ಯೋ ನೋ ಚಪ್ರಾಸಿ ಆವೋ 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 ಅಂತ. ನಾನು ಹೊಡೆದಿರೋ ಕಪ್ಪಿನ ತುಂಡನ್ನು ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಚಪ್ರಾಸಿ ಬಂದು ಆರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಇಂಥ ಒಂದು ನೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೇಬರ್. ಏನು ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಕಸ ಗುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಆ ಚಪ್ರಾಸಿನೇ ಬಂದು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಎನಿವೇ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಳ್ವಾರ್ಸ್, ಬಸವಣ್ಣ, ದಾಸಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒದೆ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಒದೆ ತಿನ್ನೋವಂಥ ನೀಡ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಹೋಪ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಫಸಿಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಕಾಟನನ್ನೆಲ್ಲ ಲಂಕಾಶೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಹುಕುಮ್ಜಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂಥ IAS ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೇಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮರ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಮರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕು, ಮರದ ಬ್ಲಾಕು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಚೌಬಿನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು, ಮರ. ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಂದ ಸೀಶೋರಿಗೆ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಮಿಲಿಟ್ರಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ದೋಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೂ ಅವರು ಮಾಡೋ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಅವರ ದೇಶದ ಒಳತಿಗಾಗಿತ್ತೇ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆಹರೂರು IIT ಖರಗ್ಪುರಲ್ಲಿ 1947 ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು. 1951 ಖರಗ್ಪುರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇ ಬಾಂಬೆ, ಮಡ್ರಾಸ್, ಕಾನ್ಪುರ್, ಡೆಲ್ಲಿ 4 IIT ಶುರು ಮಾಡಿದರು. 5 IITs. They have produced excellent engineers over the past 70 years. ಈ 5 IIT 1950s and 60s ಅಲ್ಲಿ NIT ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಟರ್ ಗವರ್ನ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್. IIT ಅಥವಾ NIT are definitely better than any state owned engineering colleges. ಸೊ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಈ 2000 ಈ ನ್ಯೂ ಮಿಲೇನಿಯಮಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಮೋರ್ IIT, ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು IIT ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು IIT ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಐಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ, ಅದು ಟ್ರಿವೇಂಡ್ರಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಪುಣೆ ಒಳಗೆ ಒಂದಿದೆ, ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು 10 ಇದೆ ಇವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದೇ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಜನರಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಲೆಸ್ ಕರಪ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರಸಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಮೋರ್ ಕರಪ್ಟ್, ಮೋರ್ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರಸಿ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳದ ಥರ ನಾವು ದಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕೋ ಏನೋ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗುವಂಥ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ there have been some great individuals. Vikram Sarabhai, Indian space research, very great man. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಮೆನ್. ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬದುಕಿರೋದೇ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನಿಂದ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎಕಾನಮಿಸ್ಟು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟು, 1970 ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಫ್ಯಾಮೈನ್ ಆಗಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ಅಂತ. ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟವೋ ಏನೋ. ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 130 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರು ಬಲಗಡೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಲೀಂ ಅಲಿ, ಇಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಬರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಒಬೇ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಪಯನೀರ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವರೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇದು ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ GN ರಾಮಚಂದ್ರನ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೀ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅವ್ರ ವರ್ಕು ಅಷ್ಟು ಹೈ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್, ಆಲ್ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಬಟ್ ಅವರು ವೆರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರಾಯಿತು, ಅವ್ರ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡು. ಅವರು ಈಕ್ವಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಪ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಮ್. CNR ರಾವ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಲಿಗೆ CNR ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್. ವರ್ಗೀಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳೀಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಲು ಹಾಲು ತರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಂದವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಲ್ಕ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಕೇರ್ಸ್. ಹಾಲು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ, ಎಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆದರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಿಥಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲಿಲ್ಲದೆ ಎಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಾವ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೀವು 100 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಮೂಲೆ ಒಳಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಆಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್, ವರ್ಗೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಸಹಕಾರ, ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಹಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ವೆಲ್, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ, ಪೋಖ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್, ಅದನ್ನು ಪೋಖ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು 100% ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೆಪನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ವೆಪನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ನನಗೆ ಹೆಸರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ. ಮೋಹಿನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ತಲೆ ಮೇಲೂ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಮ್ಮ. ನಾವು ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದರ ನಿರ್ಮಾತೃ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಬ್, ಚಿದಂಬರಂ ಅಂತ, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರು ಈ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ವೆಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಸೆರ್ನ್ ಹ್ಯಾಡ್ರಾನ್ ಕೊಲೈಡರ್ ಅಂತ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು, ಅದೇ ಯಂತ್ರದ ಥರ ಯಂತ್ರ
ಇಂದೋರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ, ಇದು ಒಂದು ಬೇಬಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಗ್ರೋನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅದು 100ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋದಷ್ಟು, ನಾಟ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸುಟ್ಟುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಂದೋರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಸಿ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐಸರ್ಸು ಆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್. ಸಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಯೋಕಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಬಯೋಕಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್, ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಶಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಡಿ. ಅವರು, ಎ ಲೇಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಬ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಯೋಕಾನ್ produces insulin and many other things, and developed by a lady. It should be an inspiration to school children that they can do it. You see, these people, of course, she had a little support from her father, but strand genomics was started by people who were just engineers in our institute. ಅವರಿಗೇನು ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಕಂಪನಿ ನೌ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ವೆಲ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸಲ ಗಣೇಶ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂತ, ಕಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸು. ಇವಾಗಲೂ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಗ್ರಹಣ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಕಾವೇರಿ ನದಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ. ವಾಸ್ತು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗಂತೂ ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪುರೋಹಿತರು, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಗೋಡೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದರೆ, ಓ ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತು ಈ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮನೇನು ಒಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಟ್ಸಿದವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಾಸ್ತುಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡೋದು, ಬೀದಿ, ಯಾವ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಓ ರಾಹುಕಾಲ, ಗುಳಿಕೆ ಕಾಲ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲ, ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮಾಗಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅಂದುಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವೆಲ್, ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, accessibility to knowledge, place of women, child labor, equal opportunity, ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್, ರಿಚ್ ಪೂರ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚೈನಾ ಮಂದಾರಿನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಪಾನೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 22 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಕಲಿತೀರಿ? ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಇಡೀ 130 ಕೋಟಿ ಜನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಧ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅದರ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಸೊಸೈಟಿನೇ ನಾವು ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇ ಹೋದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಮೈನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್. MGR ಸತ್ತೋದಾಗ ರೈಲಿನ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎತ್ತರ ಸಾಲದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತದು. ಅಷ್ಟು ಹೀರೋ ವರ್ಷಿಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಸಮೌ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ. ಐ ವೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥರಾರಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು: ವಾಟರ್, ಫುಡ್, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ತರಕಾರಿ ಒಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ದೇವರೇ ಗತಿ ನಿಮಗೆ. ಅವರು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ನಿಮಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, 1-2 ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇಕಲಿ ಬಿಡಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಿವೆ ಸಿ ಅವರ್ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಿಪಾಫ್. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಹೋದರೆ ಬದುಕೊಂಡ್ರಿ. ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಐ ವಾಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಎ ಟೈಮ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎನಿವೇ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ರಾಮಾನುಜನ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅರಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅರಳೋ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ರಾಮಾನುಜಮ್ಮಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you so much, sir, for this amazing talk. If any teachers want to, ask any question or interact with the speaker, I can pass the mic. Yeah, Murthy sir, good afternoon. My name is Dr. Santosh Basuraj. I work as an associate professor in Christ Deemed to be University. I'm a BSc graduate teaching management MBA student from last 15 years. So thank you very much for your amazing session. So I made a note of all these things. I have one question for you. See, you have seen how the education has moved over a period of time. ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಿ, ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. I have seen last 30 years how I was learning, how today students are using. So what is your take on artificial intelligence? Oh, definitely it's going to be absolutely important in future. So we should train, but doesn't mean that every student has to be trained. We need a core group of people who are experts in AI, who will give India the edge in AI, or at least competitive advantage. See, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಮೆಟಾ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಈ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. But
we have given programs to run shops, hospitals, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯುರೋಪ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಿಗೆ custom made program ಬೇಕಾಗಿದೆ. That will be developed in Bangalore because it is cheap labor. So we are at a level of cheap labor as far as software is concerned. We are not at the top. So even in artificial intelligence, we should not become just a service provider. We should be creators, which means we have to have that higher level. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಈ IITs ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ engineering colleges, they have to train students in AI. But everybody should not go to AI. It is not bandwagon. Everybody should not join AI. But those who join, they should be trained to the topest, highest level. Definitely it is going to be very, very important, both in terms of its potential applications and potential misuse. Both are very important. Even espionage has become very computer intensive. See, you can break into the computer systems of other countries and get crucial information about their military movement, preparedness, weapons, and you can also damage bank system. You can paralyze bank system, you can paralyze water supply, electricity supply. So you have to have enough knowledge to counter such things. So AI is going to be very important in future, but which means that we should have at least a minimum core people who are extremely well trained in AI. But ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು they are offering course in AI without qualified teachers. That is very dangerous. What I have seen, last 4 years, what AI has developing. When it started 4 years ago, maybe it didn't learn. Over a period of 4 years, AI is learning faster than I learn and you learn. Because the programming was so fast, the learning was very fast. It is learning from me, it's learning from you, it's learning from thousands of people like us. Correct. So I want to listen from you as a teachers. Could we take it to the students? If we are taking, how do we take it? Well, you can definitely take it to the student and you should take it to the student. Any facility that becomes available, students should actually become aware of it. But they should also be aware of its potential risks and dangers. See, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ there are all kinds of information, but there is also a lot of very damaging type of internet services. How to monitor students using information that is useful for them and not venture into areas which are very dangerous. It can be money game. You know, you can play some games and lose a lot of money on your mobile. But you can also see pornographic sites which are very damaging in character. So, you see, we have double responsibility. In one way, we should allow them to use. Another way, we should protect them. Children may indiscriminately use, but AI should definitely be used. Wherever it's potentially useful, it should be used. And we should become experts in it. Adakke, first of all, we have to train the trainers. AI yarigu gottilla ivaga. See, even people in IIT professors, they have to learn AI. Because even for them, AI is just this decade's, 1915 onwards, it has started becoming very significant. And it has become very powerful after 2020. So actually it's a very recent development. Even the professors have to learn. Some core professors are learning. They should train a group of students. Where you train is left to government. But we have to have institutions where people are trained in AI. It's very important that we have professionals who are very good at AI. As I said, even software, we are not at the top of the world. We are a service sector. We are not a production sector. Even drugs, we don't discover drugs, we manufacture drugs. That's a secondary role. Ahmedabad produces a lot of drugs. There are drugs for which patent has expired. A drug and copycat model, they are very good.
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಯೂಸಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ರೀಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ನೌ ಬಯೋಕಾನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಈವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವನ್ ರಿಯಲಿ ಬೀಟನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So we are behind in terms of original research. But we have a labor force and we actually deal with English, which has been an indirect benefit of our British rule. So there is at least a common language with which we can actually transact with the rest of the world. But we should make use of AI in the best possible way and avoid pitfalls it may actually put us into. Namaskara, sir. Since the question is diverted to education, I am putting this forward. Actually, how to educate the parents, that is the major question now, and how to educate the educational institutions. Because when I joined PUC, the fresh thing was PCME and PCMCS, the electronics and computer science. At that time, they didn't have the prescribed textbook, even the syllabus, let alone the textbook. And there were no teachers. As you said, someone who did their BE, they came to teach electronics, even at the BSc level and for the PUC level. And unfortunately, those who selected E and CS, they were not allowed to go to biological sciences. So this is one thing. Today, now every school and parents will come and they ask, are you teaching AI? For a second standard student, they want them to go to how you are going to train them to go to IITs. And even coding, and about a couple of years back, everybody was saying that our school teaches here coding for a second standard student, third standard student and all that. So I think all these things are being dictated by the parents to the educational institutions, and especially the private educational institutions, they will grab these things and they will advertise, and the parents will fall to their trap. So this will have a very bad effect on the overall scenario of education. So that's my question. Well, actually, you see, obviously people want to make money. Even those who start educational institutions, ಅವರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಲನ್, ಇದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ನು ಬೇಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, IIT ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಸಿ IIT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರು 13 ಲಕ್ಷನೋ 14 ಲಕ್ಷನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. 20,000. ಅದಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಬರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದೊಂದು ಮಗುನೂ 3-4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋ, ಯು ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಎ ಫ್ರೀ ಸೊಸೈಟಿ. Well, the government gets money cut from these institutions. See, ಬೇಲಿನೇ ಹೊಲ ಮೇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಅವರು ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮೀಟ್ರ್ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋರು. ಆದಮೇಲೆ ಈ ಊಬರು, ಓಲಾ ಬಂತು. ಆ ಊಬರು, ಓಲಾ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ನಾನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಆಟೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಆಟದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಬಿಲ್ಲು 50ರಿಂದ 120 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಈ ಓಲಾದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆಟೋದವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಟೋದವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಓಲಾನೋ ಊಬರೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದಾರವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಟೋದವರು ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸರ್ಕಾರ ಶಾಮೀಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಟ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು. ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಲ್ಲೂ ಆ ಪಿಡುಗು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು,
ತುಂಬ ಈ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊಸೈಟಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಪ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಭದ್ರ ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ will change our society. That is my main point. Yes. Will. Thank you, sir. It was a very wonderful session from giving us about the education and education system. But I would like to hear your experience when you were working on viral proteins and... my experience with viral what? Yes, sir. Because basically I'm a biochemistry. Which school do you come from? Soundarya Central School. Soundarya Central School. Where is it? It is in Hesaragatta. Hesaragatta. You invite me to your school. I will come and give a full 1 hour lecture. Because so it is not something I can tell you in 1 minute. Yeah, I know that, sir. It's a long story. Yes, sir. I will come to your school, no problem. Yes, sir. Okay. Call me any day other than this semester. Okay. Mondays and Thursdays, I will come happily. Mondays and Thursdays. Okay. Interact with your students. That is the best. All right? Yes. Okay. Yeah, okay, sir. Okay, thank you. Thank you very much, sir. And we are all blessed to have a president who was a teacher. So thankfully, it is so nice. Actually, my background is earth science, sir. The first thing which during our days we had this Charles Lyell's present is the key to the past. ಅದು ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯಾಲಜಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಾಡುತ್ತೆ, ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅರ್ತ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಟೀಚರ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ. ಸರಿ, ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ, ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಟೀಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ದಟ್ ನನಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಅವ್ರ ದಿವಾನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ದಿವಾನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಓನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿಸ್ತೈತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದು ಹೌದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Excuse me. Because of the time shortage, we have to conclude it here. Sir will be with us during the lunch time. You can please discuss what all your queries, right, that you have, and you can feel free to discuss anything with him. So now we proceed with the next program. Our director, Dr. B.R. Guru Prasad, will speak a few words on this occasion. Before that, I thank MRN sir for this really great talk and addressing the teachers' questions as well. Now I hand over the mic to Guru Prasad sir. Good afternoon to all of you. Anyway, there is nothing for me to say.
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ, ಅದು ನೋಡಿ ತಿಳಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ, ಆ ಥರ ಇರೋದು ಅದೊಂದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ Professor Murthy has not touched? Almost all the aspects he had touched. I thought if there were to be time for about 5 to 10 minutes, I thought I'd speak to you people. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ, ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್. ಓಕೆ, India, let me tell you, today it is at the crossroads. Okay? In the sense, the country has achieved a lot in the domain of science and technology nowadays. Okay, especially in the past 30-40 years, we have done a lot. But you know, this has to be sustained. Whatever has been achieved has to be sustained. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. So the onus of responsibility is on you people, in fact. How do you do it? In fact, there are many ways in which you can do it. First thing is, as teachers, I would request you to be permanent learners, I would say. You have to keep yourself abreast of the latest developments. Well, Nodi, just I'll give you one example. See, science is not a static thing. ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ರಮ್ 1930 when it was discovered till 2006, Pluto was being seen as the 9th planet of the solar system. Today I have talked to many students. Sir, Pluto is not a planet, sir. Has Pluto vanished or anything like that into the thin air? Has it disappeared from this universe? That is why we have only 8 planets today or something like that. That is not the way. See, that is why, you know, all these things, why it is like this, why it has been declassified and lost its planethood and entered into the domain of dwarf planets. Kubja Graha anta yata karitare. So this is not the only thing. For example, we say that Neil Armstrong has landed on the moon. Yes, 12 people have walked on the moon. What about India? You should know that India is the first country to land a spacecraft in the south polar region of the moon. Many people say, we are the first to land on the south pole. No, it is not south pole. South polar region of the moon. That's why you have to be very accurate. And you know, Professor Murthy was telling about, you know, the way in which, second thing is, before I come to that incident, I will tell you. First thing is, a permanent, always learner, a teacher has to be. A teacher has to keep one's knowledge always updated. Because you see, your own students, thanks to internet, they'll be knowing many things. See, at the same time, a teacher should evoke respect from the students. See, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. You should be capable of eliciting that, in fact, kind of thing. So for that, you have to be, if they ask some question, based on, you see, thanks to internet today, so many things will be coming out. So kindly keep yourself updated. A teacher's role today in this, being a permanent learner, is very important. Second thing is, keep yourself updated in terms of technology. See, AI and ML, what, you know, without knowing these things, it would be very Python, we use the word so many times. What's it, in fact? What is programming? This kind of thing, you know, that matters a lot. Keeping oneself updated in terms of technology. First thing is, I said learning. The second thing is technology. How to use, for example, Professor Murthy was telling, we don't know, many of us don't know how a mobile functions. But you should know, in fact. See, you can ask questions pertaining to this technology itself to your students. How do we get Kaveri water? Any one of us know? Just like that, as some pipe is there, it comes. And how safe drinking water is pumped into our houses, in fact, rather piped into our houses. What is disinfection? See, these are all the practical problems. How the rocket science are there. So that is the second thing, keeping oneself updated in terms of technology.
Third thing is, one thing is, you have to, your narrative has to be very, very powerful. ನರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. When you explain a concept, let us say, I'll tell you my own experience. When you explain a concept, for example, all of you teach Newton's first law, am I correct? Many of you teach Newton's first law. Okay, it says, I tell this so many times, everybody continues to be in the state of rest. Correct me if I'm wrong. Everybody continues to be in the state of rest or of uniform motion. How long? I have not mugged up. Or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force to change that state. Am I correct? That's the thing. I have not by-hearted. I know what it says. Do you know how a satellite is launched? Based on this only. Okay? When a rocket ultimately takes a satellite, Professor Murthy showed LVM-3. Twice he showed the picture of that rocket. That is the one which we have given it to him, in fact, today, in fact. That is the rocket. A gold-plated model, excellent thing. So, it's a rare thing indeed. That is. So, the thing is, a rocket like that, when it takes a satellite into space, what it does is, the Earth will be here. It just provides the essential speed to that satellite and pushes. Then what happens? According to Newton's first law, what does it say? Everybody continues to be in the state of rest or of uniform motion. This satellite, depending on the speed or velocity provided by that LVM-3 rocket, it wants to travel in a straight line, according to Newton. But it is not possible. But anyway, Newton's first law has explained that very well. How long does it travel in a straight line? Everybody continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force to change that state. So it wants to go in a straight line, but this is uniform motion. But there is a force which is accelerating it towards the center of the earth. What is that force? Gravitational force. So on the one hand, there is an uniform motion due to the momentum provided by the rocket. On the other hand, there is an accelerated motion towards the center, directed towards the center of the earth. What is the combined effect of these two? The movement of the satellite in a curved path around the earth. That is called as orbit. That's all. This is the way in which, see, India launches so many satellites. You can show one clipping also. If you were to say like that, oh, whatever I study, it has a purpose. Tomorrow I can use this knowledge. That is what students think. So your narrative has to be very important. I'll just in the next 5 minutes I'll finish off. There is nothing for me to say, but I thought I would add certain things. Professor Murthy very effectively he narrated about Archimedes' observation. So there was a great science writer by name Isaac Asimov. Okay, he writes, the king wanted to know whether the crown was adulterated, made by a goldsmith. But mass you can weight, okay, on the surface of the earth, you can measure that. That is not a problem. Volume only the problem. Density of gold will be this much. Density of copper is this much. Something is mixed means that density of gold varies. But how to find out the volume? Mass you will find out. Volume, crown is not a sphere or a rectangle, not a cube kind of thing. But it has koregalella irutte adike. How do you do it? Undulations. That's what Professor Murthy said. Either you have to turn it into a sphere, spherical shape, or something else. The area of which is known since Greek times. Okay? But how do you do it? You can't do it. That is why when he entered the bathtub, the water spilled out. And anyway, Eureka, he went. Okay? I have found it. What I will add is, this was told by Professor Murthy already. Isaac Asimov writes, this is the first example in the world of non-destructive testing, he says, in fact. Okay? Without destroying the crown. Crown was not in no way, they never tinkered with it. But they found out
the density by measuring the volume. When something is, when you immerse something or something is put into water, an equal volume of water comes out. That is the kind of thing, see. I myself, one more incident I will tell you. And let me tell you one more thing. He was telling, women were suppressed once upon a time. Now anyway, it is not the case. All of you are here. That itself shows. Sir, in our field only, in the domain of space, there was a word called manned space flight. Now we are scared. We have removed the word manned space flight because it can be woman's space flight also. So it is, jovially it is referred to as crewed space flight, C-R-E-W-E-D. So no manned space flight kind of thing. We respect you, okay? So that is the thing. Then I will tell you Newton's first law I told you, my own observation. With that I will close. I don't want to take more time. See, Professor Murthy showed again what are all the challenges. One of the challenges in space flight, now it comes to physics and chemistry, that's why I'm coming. If it is very exotic, I don't want to mention to you people. It has a bearing on education. We launched our GSLV rocket after many failures on the ground as well as in space or even in the atmosphere itself. The date was January 5th, 2014. January 5th, 2014. Okay, what happened on that day? We launched the GSLV rocket, not the one which was shown. Previous to that, there is one more 17-story high rocket. First stage, solid propellant. Propellant means fuel and oxygen. Second stage, liquid. Third stage is cryogenic. So when the third stage ignited, ignition and sustenance of combustion and such things in textbook they may explain very nicely, but to ignite a rocket stage is not easy, and to sustain the combustion is not easy. So with bated breath, I was expecting what was happening. Voice loop I was listening to. At least some 20 journalists were around me. I heard the voice of the countdown, the person who was giving countdown and count up. Cryo stage ignited, he said. Okay. Last time also it had ignited, then the satellite came to Bay of Bengal, fell. Cryo stage ignited, he said. Okay, ignition was taking place, but what about the sustenance of the combustion? I didn't know. For about half a minute, there was no announcement. Then the announcement came, nothing pertaining to the combustion. What he announced was, the vehicle is accelerating, he said. High school physics and PU physics, it came to my mind. Immediately, the vehicle is accelerating. So, vehicle has a mass, m. That mass is being accelerated. F equals ma. That's all. Second law of motion, the second law of Newton. F equals ma. So, mass is being accelerated means there is a force acting on that. That is why it is accelerating. What is that force? That force is nothing but thrust. What is that thrust is due to? That is a reaction to the combustion. See, that is how you have to relate science. So, like this, in an interesting way, if you were to, with examples, with anecdotes, like Archimedes thing, Newton, he mentioned. Newton and Halley, both of them, they clubbed together about 400 years back. They wanted to finish off Robert Hooke. So, this has been going on, in fact. And Newton, when he was a member of parliament, he never spoke even a single word. One day he stood up, it seems, everybody with respect, oh, Newton has stood up. Something is going to speak, earth-shaking thing, they thought in the British parliament. He told, it seems, there is too much of wind. Can you close that window? He told, it seems. That is, see, these are all the idiosyncrasies of the people. So like that, try to tell the stories. Not an entire class should be full of stories. At the appropriate time, when to strike, you should know. And at the same time, many of you, when you have accumulated so much of experience as senior teachers, you are not going to speak to your students only. Kindly train your juniors, in fact. How?
You have enormous experience. Experience is better than your PhD, D.Lit, everything. Experience is the one which makes one perfect. So try to train your juniors. That is what is important. One more thing is, they see internet and such things, but as Professor Murthy told, too much of information. What to take from internet? That is where your emotionally intelligent person, like a teacher, the onus of responsibility comes to that. Finally, don't end your association with the student with the classroom. Even outside the classroom, when they ask for, let us say, doubts and such things, or they want to meet somebody, or if you can't answer something, don't discourage them, but let them talk to people through you. Maybe people like us, not like me, us, I am telling. So that is very important, so that they will do a lot. For sustaining India's achievements and taking the country to still greater heights, all these things are essential. And only one final word, more than anything else, it is your responsibility to instill discipline in the students. Today, that is what we lack in India. That is where your role comes. How effective you will be in disciplining your students. So, especially when it comes to narrative, how you tell the story, how you teach science through examples, through your way of telling, that is very important. In this regard, today we want to give you one book, okay? It is about India's Mars orbiter mission, okay? This book, you know, what India has achieved pertaining to Mars. It is not only about Martian exploration, what science is involved, what engineering is involved, all these things are there. Each one of you will get a copy, and I would request Professor Murthy to give the copy to everybody. Please, sir, please, please. Okay? Okay. Yeah. Kindly, each one of you can come and receive from his hand. That is. Yeah. Please, sir, from your hand. Yeah, it should go. Kindly go through it, and there is an email address. Kindly reach us back. On the back side, that email address is there. What do you feel about this? What do you feel about? Is there any scope for improvement? Don't hesitate. Tell that. Okay? This was first published by ISRO. Now JNP, we are very happy JNP has republished it again by updating the book. Okay? Thank you. Thank you so much, sir. Now, after receiving the books, you can sit again for a moment. Vote of thanks will be there. That is why. So we'll wait for a couple of minutes for you all to settle. Not couple, only 2 minutes. One of our colleagues, Mr. Revant Siddhappa, will do vote of thanks. Yeah. I invite my colleague Revant Siddhappa to kindly deliver the vote of thanks. Yeah, you can slowly collect your books and take your seats. Yeah. Please come to our programs, especially Dasara. Great difficulty we are arranging. This year's theme is carbon. How carbon is contributed to both global warming. Why the life as we know it is carbon based. What do we mean by carbon nanotubes and carbon and organic? These are the 4 topics. Very interesting. Even from people from outside Bengaluru, they are coming and talking. So these are all popular lectures. I will give you your numbers to send the information. So kindly take your seats after receiving it. Just one announcement.
We have, our WhatsApp channels to give you, circulate the information. I request any teachers who are not in our groups or anything to kindly, contact me after this. I can help you get added to the WhatsApp group. I can write my phone number also. If you can message me, I will add you to the group. I'll write it on the board, or you can even ask me later. Okay. So, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MRN ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ MA ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸೊ ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ಅದು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಾಗ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ MRN ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಾರಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಸೊ ನಮ್ಮ MA ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉರ್ದೂಷಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತಾರಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾರಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾರಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಈಗ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೇವಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ದಯಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಊಟ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ